হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আমি আজি ক্লাছ 7ৰ 3 নম্বৰ পাঠ ফ্ৰম দ্য এনি ফ্ৰেংক ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰেংক এই পাঠটো তোমালোকক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি শুনাম আৰু আমি তেনেকৈ আলোচনা কৰিম দেই। তোমালোকে এতিয়া ভালকৈ মনোযোগেৰে কাণ পাতি শুনিবা হওক। প্ৰথমতে আমি এই পাঠটো পঢ়ি লওঁ, ঠিক আছে। From the Diary of Annie Frank. From the Diary of Annie Frank. Do you have a friend with whom you share your innermost thoughts and feelings? Do you note down your thoughts in a diary? Discuss with the friend sitting next to you the advantage and disadvantage of writing a diary. Now, read about a 13-year-old girl called Annie Frank, whose diary has become a classic, in brackets, a useful piece of writing remaining popular over decades. মূল পাঠটো A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 2 days later, she started writing her diary. Next paragraph. The 13-year-old girl was Annie Frank, born on June 12, 1929. She was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. The world would not have known her had her diary not been published after her death. Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. Her father, Otto Frank, was the sole member of the family who survived World War II. Let's pick up. Though she has started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experience during the World War. This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. Next page. Annie's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important
documents of the tragedies of the war. Sunday, 14 June 1942. ইয়ালৈ এটা ছেকশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা ছেকশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা শেষলৈ আমি এটা ছেকশ্যন ভাগ কৰি তিনিটা খণ্ডত পাঠটো আমি ৰচনা কৰিম। From the Diary of Annie Frank. এই পাঠটো এনি ফ্ৰেংক বুলি কোৱা ছোৱালীজনীয়ে যিখন ডায়েৰী লিখিছিল তাৰ পৰা তুলি অনা হৈছে। কৈছে do you have a friend whom you share your innermost thoughts and feelings? Innermost আমাৰ ব্যক্তিগত বা গোপন থটছ চিন্তাধাৰাবিলাক এণ্ড ফিলিংছ অনুভৱবিলাক। তোমালোকৰ এনে বন্ধু আছেনে যাৰ সৈতে তোমালোকে তোমালোকৰ ব্যক্তিগত চিন্তাধাৰা অনুভৱ আদি আলোচনা কৰিব পাৰা। Do you note down your thoughts in a diary? তোমালোকে নিজৰ চিন্তাধাৰাবিলাক ভাৱধাৰাবিলাক তোমালোকৰ দিনলিপিত লিখি ৰাখানে? দিনলিপি ডায়েৰী অসমীয়াত দিনলিপি। Discuss with the friend sitting next to you the advantage and disadvantage of writing a diary. তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তোমালোকৰ লগৰীয়াৰ সৈতে ডায়েৰী লিখাৰ যিবিলাক সুবিধা আৰু অসুবিধা আছে সেইবিলাক আলোচনা কৰা। Now read about a 13-year-old girl called Annie Frank whose diary has become a classic. এতিয়া তোমালোকে 13 বছৰীয়া এনি ফ্ৰেংক নামৰ এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাবা, যি তেওঁ এখন ডায়েৰী লিখিছিল, যিখন লিখি অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ আছিল, অতি ব্যৱহাৰ উপযোগী আছিল, ক্লাছিক। A useful piece of writing remaining popular over decades. শতিকা ধৰি শ বছৰ ধৰি ৰিমেইনিং পপুলাৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি আছে, বৰ্তমানলৈ কৰি আছে। আৰু সেইকাৰণে তাৰ পৰা এই পাঠটো তোমালোকক দিয়া হৈছে। পাঠটো পঢ়োঁ। A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 2 days later, she started writing her diary. The 13-year-old girl was Annie Frank, born on June 12, 1929. She was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. The world would not have known her had her diary not been published after her death. Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945.
her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. Next paragraph. Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experience during the World War. This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. Next page. Anne Frank has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. Sunday, 14 June 1942. ইয়ালৈ আমি এটা ছেশ্যন কৰি এটা ভাগ ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমি দ্বিতীয় দিনা আৰু ইয়াৰ পৰা শেষলৈ তৃতীয় দিনাত আমি পাঠটো আলোচনা কৰি শেষ কৰিম। চোৱা A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 2 days later, she started writing her diary. এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালী যি নেকি নেদাৰলেণ্ডত বসবাস কৰিছিল, তাইৰ জন্মদিনৰ দিনা on 12 জুন 1942 1942 চনৰ 12 জুন তাৰিখে তাই জন্ম দিনাখন উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল এখন ডায়েৰী আৰু 2 days later she started writing her diary আৰু সেই ডায়েৰীখন তাই দুদিনৰ পাছত 2 days later অৰ্থাৎ after 2 days তাই ডায়েৰী বা দিনলিপিখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিল। The 13-year-old girl was Anne Frank. এই 13 বছৰ বয়সীয়া ছোৱালীজনী আছিল এনি ফ্ৰেংক। Born on June 12, 1929, যি নেকি 1929 চনৰ 12 জুন তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। She was a daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. She was daughter. তাই কন্যা সন্তান আছিল কাৰ of Otto H. Frank. Otto H. Frank বুলি কোৱা ব্যক্তিজনৰ তেওঁ যি আছিল and her mother was Edith Frank আৰু তাইৰ মাকৰ নাম আছিল Edith Frank. The world would not have known her had her diary not been published after her death. The world বিশ্বই বা দেশবাসীয়ে কেতিয়াও জনা নাছিল যেতিয়ালৈকে তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত তাইৰ ডায়েৰীখন যেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিল তেতিয়াহে গোটেই বিশ্বই জানিব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁৰ এনি ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখন
তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল গতিকে তেতিয়াৰ পৰাহে এনি ফ্ৰেংকৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল ইয়াৰ আগতে জানিব পৰা হোৱা নাছিল নেক্সট লাইন এনি ফ্ৰেংক died in a concentration camp এনি ফ্ৰেংকৰ মৃত্যু হৈছিল in a concentration camp concentration মানে যাক একত্ৰিতকৰণ কৰা বুলি কোৱা হয় একত্ৰিতকৰণ কেম্প মানে শিবিৰ যে বিপদৰ সময়ত মানুহবিলাক যেতিয়া এটা ঠাইত একগোট হৈ শিবিৰ পাতি থাকে কনচেনট্ৰেশ্যন একত্ৰিতকৰণ বুলি কয় তেনেকুৱা এটা শিবিৰত কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল when কেতিয়া in early March 1945 1945 চনৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ক'ত মৃত্যু হৈছিল in a concentration camp her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II her father তাইৰ দেউতাক Otto Frank আছিল the sole member একমাত্ৰ সদস্য বা একমাত্ৰ ব্যক্তি of the family পৰিয়ালটোৰ who survived World War II যি নেকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল বাচিছিল নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল অৰ্থাৎ অটো ফ্ৰেংক এনি ফ্ৰেংকৰ দেউতাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা একমাত্ৰ সদস্য আছিল বা পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল নেক্সট paragraph though she had started writing her diary in the summer of 1942 যদিও তাই 1942 চনত লিখিব আৰম্ভ কৰিছিল কি ডায়েৰীখন কেতিয়া গ্ৰীষ্মকালৰ পৰা it was never with an intention of creating a record of her experience during the World War তেওঁ যদিও এই ডায়েৰীখন লিখিছিল তেওঁৰ এই ডায়েৰীখন লিখাৰ উদ্দেশ্য নাছিল কি উদ্দেশ্য নাছিল যে ক্ৰিয়েটিং এ ৰেকৰ্ড তথ্য সংৰক্ষিত কৰি থোৱা বা দলিল হিচাপে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ অভিজ্ঞতাবিলাক ডায়েৰীত লিখি তেওঁ এটা ৰেকৰ্ড কৰা বা এখন দলিল হিচাপে দলিল সৃষ্টি কৰা তেওঁ উদ্দেশ্য নাছিল ডায়েৰীখন লিখাৰ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল এইটো দিছ ৱাজ এ ৱে তেওঁ এটা পথ এটা ৰাস্তা এটা উপায় দিছ ইজ ৱাজ ৱে টু পাছ টাইম সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house fruitfully লাভজনকভাৱে যেতিয়া তাই জাৰ্মান আৰ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বা বাচি থাকিবলৈ এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ছেফ হাউচ মানে মাটিৰ তলত থকা এটা নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে লুকাই আছিল কিয় লুকাই আছিল যে তেওঁলোকৰ শত্ৰু জাৰ্মান আৰ্মিসকলৰ পৰা যাতে বাচি থাকিব পৰা যায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যাক কোৱা হয় মাটিৰ তলৰ আশ্ৰয় লৈছিল তেওঁলোকে ঘৰ হিচাপে যুদ্ধৰ সময়ত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত তেনেকুৱা আশ্ৰয়স্থল খান্দি উলিয়াই তাতে মানুহে থাকিবলগীয়া হয়
Annie's voice has reached out across continents and generation, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. Annie's voice has reached out across the continent and generation. অৰ্থাৎ এনিৰ যিটো বাৰ্তা পাইছিলগৈ এতিয়া গোটেই মহাদেশবিলাকত বিভিন্ন প্ৰজন্ম প্ৰতিটো প্ৰজন্মই পাইছিলগৈ কেতিয়া পাইছিলগৈ যেতিয়া নেকি এণ্ড হাৰ ডায়েৰী ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট আৰু তাই লিখা ডায়েৰী এখন বিশেষ most important document হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল অতি দৰকাৰী তথ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল কিহৰ অফ দ্য ট্ৰেজেডিজ অফ দ্য ৱাৰ যুদ্ধৰ শোকময় ঘটনাবিলাক অতি শোকাতুৰ ঘটনাবিলাকৰ সাক্ষীস্বৰূপ তথ্যস্বৰূপ হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিল এনি ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখন এতিয়া আমি ইয়ালৈকে থওঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ এই পাঠটোৰ কিছুমান শব্দ তোমালোকক দিম তোমালোকে চাই ভালকৈ লিখি ল'বা চোৱা আমি তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰেংক ৱৰ্ডছ মিনিং আপ টু দ্য ফ'ৰ্থ পেৰাগ্ৰাফ 4 পেৰাগ্ৰাফলৈ আমি পঢ়িলোঁ গতিকে তাৰ এইখিনি লিখিছোঁ পিছৰখিনি পাছত দেখিম ক্লাছিক ৱৰ্ডছ ক্লাছিক বেষ্ট ইউজফুল কনচেনট্ৰেশ্যন কনডেনচেশ্যন একত্ৰিতকৰণ ছাৰ্ভাইভ এস্কেপ ইণ্টেনশ্যন পাৰপ'জ ফ্ৰুটফুলি বেনিফিচিয়েল বেনিফিট though if contents great division of the earth মহাদেশ generation group of people প্ৰজন্ম documents records deeds দলিল বা তথ্য tragedies mournful events শোকজনক ঘটনা war fight এই শব্দকেইটা তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু তোমালোকক ইয়াতে তোমালোকক কিছুমান প্ৰশ্ন মই লিখি উত্তৰ কৰিছোঁ লিখিছোঁ ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িবা দেই চাবা ভালকৈ এইবিলাক চাই থাকিলে ভাল হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে আমি সৰু চুটি প্ৰশ্ন কিছুমান হেৰি কৰিছোঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ যে প্ৰশ্নটো এইটো ওৱান when started World War II অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এইটো আমি পাঠ্যপুথি নহ'লে আমি এইটো লিখি দিছোঁ প্ৰশ্ন জানিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ যে when started World War II দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আচ্ছা অন ছেপ্টেম্বৰ 1 1939 ছেপ্টেম্বৰ 1 1939 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 who was Annie Frank Annie Frank কোন আছিল Annie Frank was a 13-year-old girl. Question number 2. Who was the sole member of the Annie Frank's family? Sole member, একমাত্ৰ সদস্য Annie Frankৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সদস্যজন কোন আছিল? Answers Annie Frank's father. Annie Frank's father. Question number next question. Where was Annie Frank from? Annie Frank কোন মানুহ আছিল? Answer Annie Frank from Netherlands. Next question. How has the voice of Annie Frank reached out across continents and generation? Answer to the answer Annie Frank's voice reached out across continents
and generation continent and generations after publishing her diary যে এনি ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰীখন যেতিয়া প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতহে তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছিল হৈছিল গোটেই বিশ্বতে নেক্সট কুৱেশ্যন ডায়েৰীৰ বিষয়ে লিখিছে আমি হোৱাট ইজ ডায়েৰী ডায়েৰীৰ বিষয়ে জনাটো উচিত হোৱাট ইজ এ ডায়েৰী ডায়েৰী ইজ এ বুক হুইচ we write down what happens to us each day where we record event experience and other personal things এইকেইটা হ'ল প্ৰশ্নকেইটা এইকেইটা তোমালোকে পঢ়ি ভালকৈ চাবা আৰু পঢ়িবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ লৈ চাবা শব্দবিলাক আকৌ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক মই ষ্টেট কৰি লিখি দিবলৈ ভাল হ'ব তোমালোকৰ ভালকৈ চাই লোৱা চাই লিখিবাখিনি ঠিক আছে আমি আজি ইমানতে এইটো সামৰণি মাৰিছোঁ ভালকৈ চাবা তোমালোকে আৰু লগতে তোমালোকে পাৰিলেও এটা কাম কৰিব পাৰা তোমালোকে এই শব্দবিলাক এই যে আমি ইয়াত লিখিছোঁ এইবিলাক কনচেনট্ৰেশ্যন ছাৰ্ভাইভ ইণ্টেনশ্যন ফ্ৰুটফুলি ডু কণ্টিনেণ্ট জেনেৰেশ্যন ডকুমেণ্টছ ট্ৰেজেডিজ ৱাৰ এইবিলাক লৈ তোমালোকে বাক্য ৰচনা কৰিবা ঘৰত হোমৱৰ্ক হিচাপে দেই থেংক ইউ ফৰ টুডে বাই বাই